Done it, ma'am. Have you completed up to 5 numbers? Exercise 3.2. Complete or not? Yes, ma'am. Exercise 3.2 up to 3, 4, 5. And exercise 3.1, question number 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9 only, not 10. Complete or not? Any confusion, any problem, then ask me, okay? And today we start question number 6, page number 42, question number 6, creative section 3. Word problem of LCM. Okay, question number 6A. Find the least number which is exactly divisible by 12, 16, and 24. To find the least number, you have to find the what? LCM of given number. Yes, here the LCM of least number which is divisible by 12, 16, and 24 is the LCM of 12, 16, and 24. And it is first you find the LCM of 12, 16, and 24 by any method. There are 3 methods you can do by any method, okay? To find the least number of which is exactly divisible by 12, 16, and 24. Second number also, B number also, find the smallest number which is when divided by 25, 30, and 75, leaves no remainder. In question number B also, to find the smallest number, you have to find the LCM of 25, 30, and 75. Question number 7A also, find the if 3 buckets of capacity 10 liter, 12 liter, and 15 liter can fill a drum in exact number of fillings, find the least capacity of drum. Here also, to find the least capacity of drum, you have to find the LCM of 10 liter. Here the least capacity of drum, required least capacity of drum is the LCM of 10 liter, 12 liter, and 15 liter. And the TSMI त्यति नै के हुन्छ त least capacity of drum हुन्छ किन सबै यसरी नै गर्ने हो. B number also same.
three measuring rods are 40 centimeter, 50 centimeter, and 80 centimeter long. Find the shortest length of cloth which can be measured exactly by any one of these rods. Now here also the required shortest length of cloth is the LCM of 40 centimeter, 50 centimeter, and 80 centimeter. Yes, then find the LCM of given number measurement. यो मेजरमेन्टको के गर्नु एलसीएम निकाल्नु एलसीएम निकालिसकेपछि जति एलसीएम आउँछ त्यति नै के हुन्छ त शॉर्टेस्ट लेंथ of cloth. C number also same. Now look at 8A. Three bells ring at an interval of 10, 15 and 20 minutes respectively. If they all ring together at 6 a.m., at what time will they again ring together? तीनटा बेलहरु चाहिँ के हो 10 मिनेट 15 मिनेट र 20 मिनेट पछि बज्छ अरे तीनटा बेलहरु. If they all ring together at 6 a.m. भनेको तीनटै बेलहरु एकैचोटि 6 a.m. मा बज्यो भने at what time will they again ring together भनेको कुन टाइममा चाहिँ तिनीहरु तीनटै बेलहरु सँगै फेरि अर्को कुन टाइममा चाहिँ बज्छ होला. So to find the here also first you find the LCM of 10, 15 and 20. The least interval of time is the LCM of 10, 15 and first find the least interval of time. After finding the LCM आयो नि कति LCM आउँछ त 10, 15 र 20 को you do in your copy also. तपाईले गर्न त एकचोटी 10, 20, 15 र 20 को LCM कति आउँछ? First you do in your copy. सबैले गर्ने है कपीमा. Least interval of time कति आयो? Miss finish or not? Then wait. Least interval of time. All of you do, okay? सबैले गर्ने सबैले. Ma'am, of 10, 12 and 15. Yes. तीनटा बेलहरु एक कुरा चाहिँ 10 मिनेटमा बज्छ अरे हैन अर्को 15 मिनेटमा अर्को 20 मिनेटमा बज्छ अरे. फेरि तीनटै बेलहरु चाहिँ 6 AM मा एकैचोटि बज्यो भने अर्को कुन टाइममा चाहिँ एकैचोटि बज्छ होला. At what time will they again ring together? First you find the least interval of time. Require least interval of time. Here the required least interval of time is the LCM of. First you write them like this, okay? Here the required least interval of time is the LCM of 10 minutes, 15 minutes and 20 minutes. After writing them, you find the LCM of 10, 15 and 20. कति आयो 10, 15 र 20 को LCM? Not finished? 60. 60. Therefore, the least interval of time is 60 minutes. Okay, now 60 minutes equal to 1 hour or not? 60 minutes like hour ma convert garda 1 hour huncha 1 hour equal to 60 minutes.
भनेपछि अब the three bells will ring again at 6 AM plus 6 AM मा 1 hour 1 घण्टा पछि बज्दो रहेछ हैन पहिला 6 बजे बजेको भयो अब अर्को कति बजे बज्दो रहेछ त 6 AM plus 1 hour 7 AM अर्को कुन टाइममा बज्दो रहेछ त 7 AM मा बज्छ हैन 1 घण्टा पछि हाम्रो this interval of time कति आएको त 60 minutes 60 minutes equal to 1 hour 60 minutes लाई hour मा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ त 1 hour भनेपछि they will if they all bring together at 6 AM यदि सबै बेलहरू 6 AM मा बज्यो भने एकैचोटी भने अर्को कुन टाइममा चाहिँ सँगै बज्छ भने 1 घण्टा पछि बज्दो रहेछ हैन 1 घण्टा पछि बज्दो भन्नुपर्छ भनेको कति टाइम रहेछ त 7 AM 6 AM मा 1 hour एड गर्दा कति हुन्छ त 7 AM understood बुझ्यो यो understood न बुझ्यो के हैन yes or no खोइ त के पनि भन्दैन तिमीहरु बुझ्यो पनि भन्दैन बुझेन पनि भन्दैन yes भन्ने Yes, ma'am. बुझेन भन्ने बुझ्यो हैन question number B question number B also same as question number A okay I will only explain the question okay from Kathmandu bus park buses are moved to Pokhara in the interval of every 30 minutes काठमाडौँदेखि पोखरासम्म गाडी जाँदाखेरि प्रत्येक 30 मिनेटमा जानु रहेछ गाडी 30 मिनेटमा जानु रहेछ काठमाडौँदेखि पोखरासम्म ओके बिलगन्ज इन एभ्री 45 मिनेट बिलगन्जमा चाहिँ 45 मिनेट पछि जानु रहेछ 45 मिनेटमा जानु रहेछ एन्ड महेन्द्रनगर इन एभ्री 1 आवर महेन्द्रनगरमा चाहिँ 1 आवर पछि जानु रहेछ इफ द बसेस आर मुभ टु दिस प्लेस एट द सेम टाइम एट 3 PM यदि तीनटै बसहरू एउटै टाइममा मुभ भयो अरे 3 PM मा मुभ भयो भने at what time they are the buses again move from the bunks at a time भनेको अर्को कुन टाइममा चाहिँ तीनटै गाडीहरू तीनटै बसहरू बिरगन्ज जाने पोखरा जाने र महेन्द्रनगर जाने तीनटै गाडीहरू कुन टाइममा चाहिँ हिँड्छ होला के मुभ गर्छ होला पहिला चाहिँ 3 PM मा मुभ भएको तीनटै गाडीहरू हैन अर्को कुन टाइममा मुभ हुन्छ होला अब यहाँ पनि कुन जानु पर्यो त पहिला फर्स्ट कुन टाइममा मुभ हुन्छ भन्ने निकाल्नलाई हामीले पहिला लिस्ट टाइम निकाल्नु पर्यो के लिस्ट इन्टरभल अफ टाइम निकाल्नु पर्यो यहाँ here the least interval of time is the LCM of 30 minutes 45 minutes and 1 hour like केमा हामीले मिनेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है सबै मिनेटमा लाने 30 मिनेट पनि मिनेटमा भयो 45 मिनेट पनि मिनेट भएपछि 1 आवरलाई पनि केमा लानु पर्यो मिनेटमा लानु पर्यो 1 आवर इक्वल टु 60 मिनेट त्यसैले 1 आवरको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो 60 मिनेट लेख्नु पर्यो अब हामीले कुन कुनको एलसीएम निकाल्नु पर्यो त 30 45 and 60 30 45 र 60 को एलसीएम निकाल्नु सबैले 30 45 and 60 1 hour equal to 60 minutes त्यसैले 1 hour को ठाउँमा 60 मिनेट लेख्ने है फेरि 1 hour नै नलेख्ने सबैलाई मिनेटमा कन्भर्ट गरेको एउटै युनिट बनाएको सबैलाई ओके find the LCM of 30 45 and 60 180 180 खै त दिव्या एकजनाले मात्रै गरिरहेको छ अरूले खै त ओके आई विल गिभ टाइम अदर्स अल्सो डु अरूले पनि गर्ने म टाइम दिन्छु 5 मिनेट 1 मिनेट टाइम दिन्छु ल 1 मिनेटमा सकिन्छ होला नि अदर्स अल्सो डु
गरिरहेछ होइन अरूले सबैले गर्ने सबैले 180 is the correct answer. Now what is the least interval of time? 180 minutes. Yes. अब 180 minutes लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो? यो कन्भर्ट इन्टु आवर 180 minutes लाई आवर मा कन्भर्ट गर्दा के गर्नु? डिवाइड बाइ 60. Yes. So convert minute into hour, divide by 60. कति आवर आयो त? 180 minutes भनेको कति आवर आयो? 3 hours. 3 hours. 180 divide by 60 equal to 3 hours. भनेपछि एउटा गाडी 3 PM तिनटै गाडीहरू 3 PM मा एकैचोटि मुभ भयो भने अर्को कुन टाइममा मुभ हुन्छ त? अब 3 घण्टापछि मुभ हुन्छ हैन? 6 PM. भनेपछि 3 PM plus 3 hour equal to 6 PM. 6 PM. अर्को गाडीको अर्को तिनटै गाडीहरू कुन टाइममा मुभ हुँदै रहेछ त? 6 PM मा मुभ हुँदै रहेछ। अन्डरस्टुड? बुझ्यो है यो पनि? ल यस्तो खालको पनि गर्न आयो हैन? अब 9 नम्बरको हेर। Find the least number which leaves a remainder 5 when it is divided by any one of the numbers 10, 12 and 15. यस्तो लिस्ट नम्बर फाइन्ड गरेर जसको रिमाइन्डर चाहिँ कति आउँछ अरे? 5 आउँछ अरे। When it is divided by any of the numbers 10, 12 and 15. यो नम्बरले चाहिँ कुनै पनि यो 10, 12 र 15 लाई डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर चाहिँ कति आउँछ अरे? 5 आउँछ अरे। ओके, फर्स्ट यु सी द एक्जाम्पल नम्बर 3. अब यो यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम्पल नम्बर 3 मा छ। हेर त सबैले बुक हुनेले बुक हेर, नहुनेले याद हेर है। स्क्रिनमा हेर त, मैले अस्ति पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छ। लुक एट दिस example number 3. Find the least number which leaves a remainder 7 when it is divided by any one of the numbers 20, 30 and 40. यो पनि same as this question number 9A. 9 को A जस्तै गरेर गर्ने। Here the least number divisible by 20, 30 and 40 is your LCM. Okay, least number of the required least number is the LCM of 20, 30 and 40. Then the required least number equal to LCM of 20, 30 and 40 plus 7. जति LCM आयो नि 20, 30 र 40 को LCM जति आयो त्यसमा चाहिँ 7 एड गर्दा जति सम आउँछ नि यो नि के भयो त? रिक्वायर्ड नम्बर भयो। ओके न? Now find the LCM of 20, 30 and 40. LCM of 20, 30 and 40 is 120. अब 120 मा यो रिमाइन्डर जति आएको त्यति एड गर्ने। ओके न? 120 मा 7 एड गर्दा कति भयो त? 127. अब 127 लाई यो 20, 30, 40 तिनटै नम्बरले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ त? 7 आउँछ के न? अब यसरी नै 9 को ए पनि त्यसरी नै गर्ने। हामी 9 को ए गर्छौँ अब है। ओके, स्टार्ट 9A। ल 9 को ए सबैले गर्ने है। यहाँ चाहिँ के भनेको छ त? फाइन्ड द लिस्ट नम्बर विच लिभ्स अ रिमाइन्डर 5. रिमाइन्डर 5 भनेको छ के न? रिमाइन्डर 5 ल्याउनको लागि हामीले फर्स्ट यो फाइन्ड द एलसीएम अफ 10, 12 and 15. ल 10, 12 र 15 को एलसीएम निकाल्नु सबैले। फर्स्ट all of you find the LCM of 10, 12 and 15. कति आएको? 60. 60 आयो। ल अरु सबै 16 60. 60 सबैले निकालेको हो? छैन होला, अरूले पनि निकाल्नु त? सबैले निकाल्ने। सबैले निकाल्ने है सबैले। Yes. 60 नै हो म्याम। अरु सबैले निकालिसक्या हो?
होइन 60 र 66 छ। अरूले गरिसक्यो कि छैन भनेको मैले तपाईँले साथीहरू यहाँ हुनेहरू सबैले गर्यो कि गरेन भनेको मैले 60 त थाहा भयो मलाई आन्सर। सबैले Yes, गरेको ma'am, हो। I done. You have also done? तिम्रो पनि 60 नै आएको हो? Yes, ma'am. Okay, LCM of 10, 12 and 15 is 60. 60 आइसकेपछि then the required list number is 65. plus 5. यहाँ रिमाइन्डर 5 भनेपछि के गर्नु पर्यो त प्लस 5 गर्नु पर्यो के त 160 plus 5 165. अब 165 लाई यो सबै नम्बरले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 5 आउँछ। के गर त यु क्यान चेक अल्सो सबैलाई 165 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 5 आउँछ आउँदैन 10 16 जा 160 रिमाइन्डर इज 5 यस 12 ले पनि डिभाइड गर्दा 160 लाई 65 लाई अनि 50 ले पनि डिभाइड गर्दा सबैको रिमाइन्डर कति आउँछ त 5 आउँछ। Yes, understood? Now B number also same as question number A. B number को पनि A number जस्तै गर्ने. Find the least number which leaves the remainder 4 when it is divided by any of the number 12, 16 and 24. To find the required least number, you have to find the LCM of 12, 16 and 24. Then after finding the LCM of 12, 16 and 24, then you can add 12, 16 र 24 को कति LCM आउँछ नि त्यसमा चाहिँ कति एड गर्नु पर्यो 4 एड गर्ने which leaves a remainder 4 भनेको छैन। Now we can do question number 9B also. Now 10B. 10A, sorry, 10A. Find the least number with which when 5 is added, the sum is exactly divisible by 12, 18 and 20. यसको least number find गर्दै जसको चाहिँ जुनमा चाहिँ 5 एड गर्दाखेरि यो गिवन नम्बरहरूले एक्ज्याक्टली यो समलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली divisible हुन्छ अरे। Here also to find the least number, first you have to find the LCM of 12, 18 and 20. Okay, find the LCM of 12, 18 and 20. The least number divisible by 12, 18 and 20 is your LCM. Then the required least number is LCM of 12, 18 and 20 minus 5. यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो -5 गर्ने जति एलसीएम आयो त्यसबाट -5 गर्यो भने यो समलाई चाहिँ गिवन नम्बरहरूले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। ओके यो फर्स्ट फाइन्ड द लिस्ट नम्बर अफ 12, 18 and 20. 12, 18 र 20 को एलसीएम निकाल्दा सबैले कति आउँछ? Ma'am, 12, 18 and 20 are what? Only 12, 18 and 20 LCM. First, what is LCM? 180. 180 is the LCM of 12, 18 and 20. Now, after finding the LCM, then therefore the required list number is 180 minus 5. When 5 is added, okay, 180 मा 5 add गर्दा कति आउँछ सबै गर्दा 175. Then therefore the required list number is 175.
अब 175 मा 5 एड गर्दा 180 हुन्छ के र? Yes, 180 is exactly divisible by 12, 18 and 20. So the required list number is 180 minus 5 equal to 175. कसरी किन सबट्र्याक्ट गरेको बुझ्यो नि हैन? सबट्र्याक्ट गर्दा 175 आउँछ। 175 मा 5 एड गर्दा कति भयो? 180 नै आयो कि आएन? जति एलसीएम आएको त्यति नै आयो नि। अनि 180 is exactly divisible by 12, 18 and 20. यो 10 नम्बरको चाहिँ यसरी गर्ने। बुझ्यो? Now you can do B number also. ल B number एउटा गर त ल सबैले। Do 10B, all of you. LCM. 120 is not the correct answer. LCM is 120. Now what is the required list number? Yes. Required list number is 100. 120 minus 20. Okay na? Find the list number in which when 20 is added. The sum will be exactly divisible by 30, 40 and 50. So the required list number is 120 minus 20. 100 is the required list number. Understand or now? Now you can solve all this problem or not? Question number 6, 7, 8, 9 and 10. How many questions are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Only 11 questions are there. Okay, we haven't complete all the exercise. अनि मलाई छ नि होमवर्क पठाउने बेला सबै एकैचोटी नपठाउने। तिमीहरुको सबै नपठाउनेले पनि सबै एकैचोटी पठाएको छ है सुरुदेखिको। नेहाले हेर न नेहाले कति पेज पठाएको छ मलाई सुरुदेखिको। कतिवटा क्लास भयो त हाम्रो टोटल 8, 9 वटा क्लास भइसक्यो हैन। यो सबै 8, 9 वटा क्लासको एकैचोटी पठाएको छ नेहाले। एकैचोटी नपठाउने है मलाई। आज पढाएको छ नि यो विक भित्रमा पठाउने सबैले। यो विक कति टाइम बाँकी छ अब तिमीहरुको लागि? मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्याटरडे। 6 डेज त बाँकी छ नि। यो 6 डेज भित्रमा बुझाउने सबैले। अनि फेरि नेक्स्ट विक पढाएको पनि त्यही 1 विकमा पठाउने। बुझिरहेको है सबैले? सुनिरहेको कि छैन? सबै एकैचोटी नपठाउने मलाई। नेहाले फर्स्ट सुरुदेखिको अहिलेसम्मको पठाएको छ होला। त्यो पनि राम्रोसँग क्लियर पनि आएको छैन। फेरि पठाऊ भनेको पठाएको पनि छैन भन्छ। सबै ब्ल्याङ्क आइरहेको छ। नेहा सुनिरहेको कि छैन नेहाले? नेहा turn on your mic. माइक अन गर त नेहाले। Yes, ma'am. तिमीले फेरि पठाऊ भनेको किन नपठाएको? त्यो क्लियरै आएको छैन के तिम्रो कपी चेक गर्दा सबै ब्ल्याङ्क आएको छ। त्यही भएर मैले फेरि पठाऊ भनेको छ। तिमीले पठाएकै छैन है मलाई। नेहाले बुझ्यो नि अबदेखि त्यस्तो गर्ने है।
म्यामको कुरा बुझ्यो कि बुझेन नेहाले? अब बुझ्यो पठायो यो पठाएको भइहाल्यो होइन, अबदेखि चाहिँ त्यस्तो गर्ने है। यो हप्तामा पढाएको छ नि म्यामले पढाएको, यही विकसम्म स्याटरडेसम्ममा सबैले बुझाउने है। ओके अब यो मैम पठाइसकेको भइहाल्यो। म